خلا میں خلاباز آپ یہ سمجھ لیں جیسے موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے خلا میں ایسے کون کون سے ناخوشگوار واقع ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہماری پوری ویڈیو لازمی دیکھیں۔ لیکن جہاں آپ ہماری کسی بھی بات سے متفق نہ ہوں، نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ سب سے پہلے آپ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسپیس کہتے کسے ہیں، یہ کس بلا کا نام ہے۔ اسپیس اصل میں ایک لامحدود چیز ہے، مطلب آج تک کسی بھی جن و انس کو اس کی کوئی حد ہی نہیں پتا جہاں جا کر یہ ختم ہو۔ اور اس خلا میں کیا کیا ہے یہ بھی ایک لامحدود علم ہے۔ دوسرے اور آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ یہ خدا کا انسان پر وہ پردہ ہے جسے چاہ کر بھی کوئی بھی انسان ہٹا نہیں سکتا۔ یہ نیلا آسمان اور یہ ستارے جہاں آپ کو دور دور سے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں، در حقیقت اتنے ہی وحشت ناک اور خطرناک بھی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں موت سے بھی زیادہ وحشت ناک۔ میں ہوں تحسین جاوید اور میں ہوں مسز تحسین جاوید۔ ہم آپ کو آپ کے اسی آفیشیل یوٹیوب چینل پر یہ بتائیں گے کہ انسان اگر خلا میں کہیں کھو جائے یا اس کا حفاظتی لباس پھٹ جائے تو کیا ہوگا۔ آئیں آپ کو بتاتے ہیں۔ 3، 2، 1۔ 4 اکتوبر 1957 کو پہلا سیٹلائٹ سپوٹنک 1 جو کہ سوویت یونین نے ڈیزائن کیا تھا اسے لانچ کیا گیا، جو کہ 83.6 کلو گرام کا تھا۔ یہ سیٹلائٹ آج کے سیٹلائٹ کے سامنے رکھتے تو مذاق بننا تھا، لیکن پھر بھی ایک پیش رفت تو تھی۔ پھر جدید ٹیکنالوجی سے جانوروں جیسا کہ کتے، بندر، مکڑیاں اور مختلف کیڑے خلا میں بھیج کر تجربات کیے گئے، یہاں تک کہ 12 اکتوبر 1961 کو پہلا انسان خلا میں بھیج دیا گیا، جو کہ سوویت یونین کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور صرف خلا میں جا کر چکر لگا کر آنے کی وجہ سے دنیا کا سب سے زیادہ چہیتا بندہ بن گیا تھا۔ اس کا نام یوری گیگرین تھا۔ اس کے بعد 26 ستمبر 2019 تک 563 لوگ خلا میں گئے، جن میں سے 499 مرد اور 64 خواتین شامل ہیں۔ 2009 کی رپورٹ کے مطابق جو بھی خلا باز خلا میں بھیجے جاتے ہیں انہیں سیٹلائٹ سے زیادہ خلا میں وقت گزارنا پڑتا ہے، جس نے یہ واضح کر دیا کہ اب خلا میں سفر کرنا معمول بن جائے گا۔ لیکن کیا یہ واقعی محفوظ ہے؟ نہیں۔ بہت سے لوگ جو خلا میں کام کرتے ہیں انہیں خلائی اسٹیشن سے نکل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، عام طور پر جب ہم کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھتے ہیں تو بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اسپیس اسٹیشن سے باہر نکل کر کام کرنا کیسا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈر پوک لے کر ہی نہیں جاتے۔ دوسری بات، اگر کوئی تھوڑا بہت ڈر پوک ہو بھی تو اس کی ٹریننگ ہی ایسی ہوگی کہ ڈر ہی ختم ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ خاص چیز جو اسپیس سوٹ خلا میں استعمال ہوتا ہے، اسے ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے کہ خلا کی آب و ہوا کو برداشت کر سکے۔ لیکن فرض کریں آپ نہ ڈر ہیں، آپ کی ناسا نے بہت اچھی ٹریننگ کر دی اور خلائی لباس بھی آپ کا جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور آپ کو پھر بھی خلا میں کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں۔ آج کے خلائی لباس کو آپ ایک چھوٹا اسپیس شپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی فرض کریں کوئی واقعہ رونما ہو جائے اور آپ کا اسپیس سوٹ بھی کام نہ آئے تو کیا ہوگا؟ خلا باز کے ہیلمٹ میں سیلاب جیسی صورتحال ہو جائیں گی۔ جی بالکل صحیح سنا، سیلاب، جو کہ اٹلی کے خلا باز لوکا پرمیٹانو کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ 2013 میں خلائی شٹل پر اپنا کام کر رہا تھا تو اچانک اس کے ہیلمٹ میں پانی آ گیا جو کہ کولنگ سسٹم سے لیک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جیسا کہ وہاں گریوٹی نہیں ہوتی تو پانی نیچے نہیں بہ سکا اور ہیلمٹ میں ہی تیرتا رہا، اور خلا باز کے کان، آنکھ اور ناک میں جاتا رہا۔ وہ اس وقت بے بس تھا اور خلا میں اپنا ہیلمٹ نہیں اتار سکتا تھا۔ پھر اسے فوراً ہی اپنے خلائی اسٹیشن میں جانا پڑا، جو کہ بہت ہی مشکل سے گیا کیونکہ پانی کی وجہ سے اسے نظر آنا بند ہو گیا تھا، اور ساتھ ساتھ اسے یہ بھی خیال رکھنا پڑا کہ اس کا خلائی لباس خراب نہ ہو، کیونکہ کیا ہوگا اگر آپ خلا میں باہر ہوں اور آپ کے لباس میں کوئی سوراخ ہو جائے۔
यहाँ एक चीज जिसका आपको लाजमी पता होना चाहिए कि खला को खला इसलिए कहा जाता है कि इसमें हवा नहीं होती, जिसे वैक्यूम भी कहा जाता है। ये खला इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुज़र है, क्योंकि खला जिसे वैक्यूम कहा जाता है ये आपके जिस्म को फुलाकर दोगुना कर देगा, जिसे अगर आपने कंट्रोल ना किया तो आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है, जो कि वाक़या एक अमेरिकी खलाबाज जोसेफ निटिंगर के साथ हुआ, जिससे कि एक तजर्बा के लिए खला से छलांग लगानी थी, लेकिन उसी छलांग के दौरान उसका दायां दस्ताना लीक हो गया और उसका हाथ सूज गया, लेकिन खुशकिस्मती से जमीन पर आकर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो गया। लेकिन यही अगर खला में हुआ हो तो आप बहुत परेशानी में आ सकते हैं और आप डीप प्रेशराइज हो सकते हैं और सिर्फ 15 सेकंड के अंदर अंदर आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और आपकी थूक ही आपकी जुबान में उबलनी शुरू हो जाएगी और इसी दौरान आपका खून खोलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो भी गैसें आपके खून में या जिस्म में पाई जाती हैं बिखरना शुरू हो जाएंगी और आपकी मौत ऑक्सीजन के खत्म होने से नहीं होगी, बल्कि ये भी नहीं पता कि किस वजह से होगी। यही वजह है कि खलाई लिबास पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया जाता है और इसे बहुत ज्यादा पायदार बनाया जाता है, जो कि आपकी हरकत में रुकावटें तो डालता है, लेकिन वो भी आपको बाहर के माहौल से महफूज रखने के लिए डाली जाती हैं, क्योंकि बाहर खला में एक और खतरा मंडरा रहा होता है जिसे माइक्रो मेटेराइट कहा जाता है, जो कि वजन में शायद 1 ग्राम से भी कम हो, लेकिन ये स्पीड में 36,200 किलोमीटर पर सेकंड तक हो सकते हैं। रुके पाकिस्तान का तेज तरीन जंगी त्यारा F-16 2530 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उड़ता है, मतलब खला में माइक्रो मेटेराइट की स्पीड 14 गुना ज्यादा है, लेकिन ये सूट भी आपको सिर्फ छोटे पत्थरों से ही बचा सकता है। बड़े पत्थर या खलाई मलबा जो कि पुराने या बोसीदा खलाई स्टेशन से बनता है, ये खलाबाज के अचानक मौत का सबब भी बनता है, लेकिन इससे भी बड़ा डर जो कि खलाबाज को खला में हमेशा के लिए गुम होने का रहता है और यकीनन आपको भी बड़ा हौलनाक लगता हो। और हौलनाक क्यों ना हो, अचानक मौत इतनी हौलनाक नहीं होती होगी जितना खला में गुम होना और फिर आहिस्ता आहिस्ता मरते जाना। इसी वजह से खलाबाज के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी होती हैं। फिर भी अगर खला में जाने की जरूरत पेश आए तो कम से कम 2 खलाबाज ही खलाई स्टेशन से बाहर जाते हैं और हर खलाबाज 26 मीटर स्टील की रस्सी से बंधा होता है, जो कि खलाई स्टेशन से ही बांधी जाती है और साथ साथ एक दूसरे के साथ भी बंधे होते हैं। और इसी डर और एहतियाती तदाबीर की वजह से कोई भी खलाबाज अभी तक खला में गुम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 1973 में 2 खलाबाज तकरीबन गुम ही हो गए थे, लेकिन स्टील की रस्सी जो कि स्पेस स्टेशन के साथ बंधी थी वही काम आई। यही वजह है कि आज के स्पेस सूट जेट पैक की तरह होते हैं, आपको खला में भी उड़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी खलाबाज को ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन फर्ज करें आप खलाई स्टेशन से दूर चले गए हैं और आपके जेट पैक का फ्यूल भी खत्म हो गया है, तो आप जितना मर्जी हाथ पांव मार लें, फ्यूल खत्म होने से पहले आपकी मूवमेंट जिस तरफ हो रही थी आप उधर ही जाते जाएंगे। लेकिन अगर तो आपकी मूवमेंट जमीन की तरफ थी तो यही मूवमेंट जमीन की ग्रेविटी में आते ही आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज हो जाएगी, यहाँ तक कि आप खला में ही जलना और जल के सवा होना शुरू हो जाएंगे और जमीनी हवा में ही घायल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी मूवमेंट जमीन की तरफ ना हुई, ना ही स्पेस स्टेशन की तरफ, तब भी आपको 7.5 घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी। लेकिन दुआ करिएगा तब तक आपको कोई ढूंढ ले, क्योंकि अभी तक इनके पास खला में गुमा हुआ खलाबाज ढूंढने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन फर्ज करें आप खला में काम में मसरूफ हैं और अचानक कोई बड़ा पत्थर या नुकीली चीज आपके सूट को नुकसान पहुंचा जाए, तो फौरन के जिस्म का तमाम माया आपके जिस्म का खून बुखारात बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा और आपका जिस्म मम्मी बनकर गलना और जमना शुरू हो जाएगा। ये इतना तेजी से होगा सोच भी नहीं सकते। इस पूरी वीडियो में आपने एक चीज नोट की होगी कि ऊपर वाले ने इंसान को इसकी हद में कैसे रखा है, लेकिन यहाँ एक
एक और चीज भी है कि इंसानी जिस्म में ऐसी कौन सी चीज या अज़ा है जिसे इस जमीन पर 4 दफा भी लपेट दिया जाए तब भी शायद बाकी रह जाए। तो इस जैसे खास मालूमाती वीडियो के लिए आप हमारी अगली वीडियो लाजमी देखें। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इंसान मरीख की कठिन तरीन जिंदगी कैसे गुजारेगा तो आप ये वीडियो देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।